माहेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी कुलोत्तीर्णा बगाराध्या माया मधुमती मही गणांबा गुह्यही चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदिनी नटेश्वरी पारण्यतवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जगद्गान्धार विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त एकी गणागणा रोग पर्वत तंबोली मृत्युदारो कुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिशोधिनी चराक्षरधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्रयंबिका त्रिगुणात्मिका सर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्प निपाकृति ओजवती दुतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुम प्रिया महती वेरु निलया मंदार कुसुम प्रिया विराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यक रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी माता यसेना निस्त्रय गुण्या परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कला प्रार्थना पूज्य पुष्करा पुष्करेशना परंज्योति परवन्नामा परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशसंत्रे परमन्ना विवेदा विनीशति ब्रह्मणि ब्रह्मजननी बहुरूपा उदाता मंत्रसारा तलोदरे उदारकीर्ति उत्तमा वैभवा वर्णरूपिणी जन्मराज्या महिर्मवसुदल्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्ता त्रिफलमालिनी निरामाया निरामात्मा रामा सुधाकृति संसार पंक निमग्न समुद्रन पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनदाक्षा धनधान्यानिवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुपामा वैष्णवी विश्वरूपिणी अयोनियोनि निलया कुटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया बीजा नैष्कर्यानादरूपिणी विज्ञाना कलनाकार्या विदान्धा वैन्द्रवासना तत्त्वादिका तत्त्वमयी तत्त्वमत्तस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी संध्या वसन्त्यमागस्ता सर्वा पत्यनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीरा समास्या चैतन्याका समाराध्या चैतन्या कुसुम प्रिया सदोदिशा सदा तुष्टा करुणा नित्यपालना दक्षिणा दक्षिणाराध्या गरास्मे रामुकाम्बुजा कौलिनी केवलानर्गा कैवल्या पददायिनी योगकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत धराधा सुधाधान्या धर्मिणी धर्मवर्तिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका बंधुका कुसुम प्राज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासी लक्षण प्रीता शोभना ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानकेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिकण्डेशे त्रिगुणाम्बा त्रिगुणा अनगात्मक चारिन्द्र वाञ्छितार्थ प्रदायिनी अभ्यासातिशय ज्ञाता जडद्वातीतरूपिणी अव्याचारनामूर्ति रज्ञानाकान्त दीपिका आबालकोपविदिता सर्वानुलङ्घ शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत् त्रिपुर सुन्दरी अव्यासातिशय ज्ञाता जडद्वातीतरूपिणी अव्याजाकरणामूर्ति रज्ञानाकान्त दीपिका आबालकोपविदिता सर्वानुलङ्घ शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत् त्रिपुर सुन्दरी अव्यासातिशय ज्ञाता जडद्वातीतरूपिणी अव्याजाकरणामूर्ति रज्ञानाकान्त दीपिका आबालकोपविदिता सर्वानुलङ्घ शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत् त्रिपुर सुन्दरी श्री शिवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्री ललिता देव्यां नाम्नां सहस्रकं जगुः श्री ब्रह्माण्ड पुराणे उत्तरखण्डे श्री ऐरग्रीवास्य संवादे श्री ललिता रहस्य सहस्रनाम स्तोत्री बाला श्यामला ललिता दशा सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा ब्रह्मणभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवराचितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं
फणिपति वेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुरेन्द्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सुरवरपूजितलिङ्गं सुलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सन्निधौ शिवलोकमवाप्तो आरती मल्लेलु కొల్లలు మందారముల మంచి ముత్యములు మణిహారముల మల్లెలు మొల్లలు మందారముల మంచి ముత్యములు మణిహారముల నిన్ను సేవించే భాగ్యమే భాగ్యం నిన్ను పూజించే జన్మయే ధన్యం భగవతి భాగ్యవి భూరి కుటుంబి ఆరతి జయ హారతి ఆరతి జయ హారతి వెలుగన్నది నీవే మనసులోన కొలువున్నది నీవే కనులలోన వెలుగన్నది నీవే మనసులోన కొలువున్నది జీవని నీవే భగవతి భాగ్యవి భూరి కుటుంబిని హారతి జయ హారతి హారతి జయ హారతి కవితము నీవే సుతుడి శూన్యము కంఠము నందు భక్తి భావ సరయోగము నీవే భగవతి భాగ్యవి భూరి కుటుంబి ఆరతి జయ హారతి హారతి జయ హారతి గణిత గుణమణి శంకరురాలి శార్వాణి సౌభాగ్యదాయిని ఆరతి జయ హారతి హారతి జయ హారతి పరమేశ్వరి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ భాసర్ మరియు హోటల్ నిఖిల్ సాయి వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉగాది వేడుకలు ప్రతి ఏటా కూడా అంగరంగ వైభవంగా డాక్టర్ మూడా నాగభూషణ గుప్తా గారి ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకల్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 2025 సంవత్సరానికి గాను కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వేణుమాల్ వేదికగా మనసున్న నాగభూషణ గుప్తా గారి హృదయాన్ని వేదికగా చేసి మనందరినీ కూడా ఆత్మీయంగా ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి అభినందనల్ని తెలియచేద్దాం. ముందుగా ఈనాటి కార్యక్రమం జ్యోతి ప్రకాశనంతో ప్రారంభిద్దాం. ఓం దేవీం వాచమలేం దేవాస్తాం విశ్వరూపాం పశవోపదంతే సానం దేశమోర చిందుహన దేదుర్వాకస్మాని నృపశిష్టదైతో సర్వమంగళ మహంగళే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే హారిద్రారంచితా దేవి సుఖ సౌభాగ్యాని హారిద్రాం పూజిత్వామి గురోహాన పరమేశ్వర కుంకుమం కాంచనద్రజం కాంచనాత్ కామసమవే కుంకుమేనార్చితం దేవి గురోహాన పరమేశ్వర అస్తో ఓం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతిర్నాథన దీపో హరతు మే పాపం ప్రాతః దీపో నమోస్తుతే భక్త్యా దీపం ప్రయిచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం దుఃఖహత్కోర దివ్యర్జ్యోతి నమోస్తుతే దీపస్థ దేవతాభ్యో నమో నమః బలో సరస్వతి మాతా కీ బలో
यादेव स्थापितं पुरुषस्तव तेन विस्तव अप्राप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि वनस्पतिर्समद्भुतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रेत सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिमुच्यतां ध्रुवन्धेराजावरणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रन्धारयतानिन्द्रो सद्यो दानं प्रपद्यामि सद्यो दाताय वै नमः भवे भवे नादि भवे भवस्वः भवोद्भवाय नमः। इदं फलं यादेव स्थापितं पुरुषस्तवान् तेन मे अप्राप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि यास् फलनीर्या फलापुष्पा यास् पुष्पैः बृहस्पति प्रचोदया स्थानं चत्वन्नसरण्य उदारकुस्समानः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा शरदिन्दु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणे वासरापीठ निलये सरस्वती नमोस्तुते। రాశి ఫలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క రాశికి సంబంధించి సంవత్సర కాలంలో ఏ విధంగా మనిషి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేది తెలియచేయడానికి ప్రతి ఏటా కూడా పంచాంగ శ్రవణకర్తగా శ్రీ మధుసూదన్ శర్మ ఘనాపాటి గారు పంచాంగ శ్రవణం చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటారు. మరి వారిని మీ అందరి చప్పట్ల సమక్షంలో పంచాంగ శ్రవణానికి రావాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే జ్ఞానానంద భజం దేవం నిర్మలా స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే. అందరికీ కూడా శ్రీ విశ్వావసు నామ నూతన ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఇంత గొప్పటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు పూజ్యులు శ్రీ మూడ నాగభూషణం గుప్తా గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే పుర ప్రముఖులు మన మాజీ మేయర్ గారు శ్రీ నీతు కిరణ్ గారికి అలాగే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క పంచాంగ పఠనాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఈ నూతన విశ్వావసు నామ ఉగాది పంచాంగం మన ప్రజలందరికీ కూడా సుఖము సంతోషము సౌభాగ్యము కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ పరమాత్మని వేడుకుంటూ ఈ యొక్క పంచాంగ పఠనాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. బలో భవానీ మాతా కీ జై. శ్రీ కళ్యాణ గుణాపహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యాం నృణాం ఆయుర్వృద్ధిమముత్తమం శుభకరం సంతాన సంతప్రదాం నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగ మాకర్ణ్యతాం. ఈ సంవత్సరం పేరు విశ్వావసు నామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు చైత్రమాసం శుక్లపక్షం పాడ్యమి తిథి రేవతి నక్షత్రం. ఈరోజు తేదీ 30/3/2025 ఆదివారం. మన కలియుగానికి పాడ్యమి ఆది రోజు. యుగాది పండగ క్రమేణా ఉగాదిగా మారినది. ఈ నూతన సంవత్సరం మనకంతా కూడా శుభం లాభం కలగాలంటే శత్రు సంహారం జరగాలంటే ఈ పర్వదిన ముందు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గంగా స్నానాన్ని ఆచరించాలి. గంగా స్నానం చేయడానికి వీలు లేని వాళ్ళు గంగా మంత్రాన్ని పఠిస్తూ మనం స్నానం చేసే నీటి లోపల గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు.
ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తలపై నుండి స్నానాన్ని ఆచరించాలి. కీర్తి తేజస్సు వృద్ధి నుండి అనుకున్న పనులన్నీ కూడా సక్రమముగా జరుగుతాయి. మన తెలుగు సంవత్సరం అంతా కూడా శుభం కలుగుతుంది. ప్రాప్తే నూతన వత్సరే ప్రతిగృహం కుర్యాత్ ధ్వజాతోరణం స్నానం మంగళమాచరే విడవరై అస్యంతు పూజోత్సవమో దేవానాం గురుయోచితాం శనివో లంకారాం వస్త్రాదిభిః. ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి గుమ్మానికి మామిడాకులతోని తోరణములు బిగించాలి. స్నానం చేద నూతన ఉతికిన వస్త్రములను ధరించాలి. విఘ్నాలు ఆటంకములు దూరం కావడానికి తొలుత విఘ్నేశ్వరుని యొక్క పూజా కార్యక్రమము, ఇష్టదేవత ఆరాధనము, గురు బ్రాహ్మణ ఋషి తల్లిదండ్రులకు సూర్యునికి నమస్కరించాలి. వారి యొక్క ఆశీర్వాదమును పొందాలి. సంతోషంగా ఉండాలి. ఇంటి దేవునికి ఖచ్చితంగా నమస్కరించి మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీర్వచనములు దీవెనలు పొందాలి. మరీచి ఇంగు లవణం అజమోదాతు శర్కర త్రీం త్రీని మేలనం కృత్వా కృత్వా భయో ఉపశాంతయే. ఈ యొక్క పుణ్యదినమందు వేప పువ్వు, లేత మామిడి ముక్కలు, ఇంగువ, లవణం, కొత్త చింతపండు పులుసుతోని పచ్చడిని సేవించాలి. ఇవి షడ్రుచులు అనగా 6 రుచులు పదార్థములు కావున రోగములనేటివి మనకు రావు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. సాయంకాలం సమయంలో అనుకూలమైన ప్రదేశమునందు గాని దేవాలయమునందు గాని విప్రోత్తములు బ్రాహ్మణుని ద్వారా పంచాంగ శ్రవణం వినాలి. తమ గోత్రనామములతో దేవునికి అర్చన లేదా హారతి చేయించాలి. అధిక సంపన్నులు అవుతారు. పుణ్యం అనేది లభిస్తుంది. కీర్తివంతులు అవుతారు. పరమాత్ముని అనుగ్రహం చేత కష్టాలు ఇబ్బందులు తొలగి అన్ని రంగాల వారు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా సాధిస్తారు. ఈ సంవత్సరం మౌఢ్యం అనేది ఎలాగుంటుందంటే జ్యేష్ఠ శుక్ల చతుర్దశి మంగళవారం తేదీ 10/6/2025 మొదలు ఆషాఢ శుక్ల పౌర్ణమి గురువారం తేదీ 10/7/2025 వరకు గురుమూఢం అనేది ఉంటుంది. ఈ గురుమూఢం ఉన్న సమయం లోపల ఎటువంటి శుభ కార్యక్రమములు చేయడానికి పనికిరాదు. శుభ కార్యక్రమములు అనగా నూతన గృహ ప్రవేశములు, వివాహములు, నిశ్చితార్థములు, శంకుస్థాపనలు తదితర శుభ కార్యక్రమములు ఈ గురుమూఢం ఉన్నప్పుడు చేయడానికి పనికిరాదు. అలాగే మార్గశిర శుక్ల షష్ఠి బుధవారం తేదీ 26/11/2025 మొదలు మాఘ బహుళ దశమి గురువారం తేదీ 12/2/26 వరకు శుక్రమూఢం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం మనకు నవంబర్ డిసెంబర్ లోపల శుభ కార్యక్రమాలు అనేటివి చాలా జరుగుతాయి. ఏది కార్తీక మాసం లోపల. ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం లోపల మూడాలు అనేటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి పెళ్లిళ్ళు, శుభ కార్యక్రమాలు తదితర కార్యక్రమాలు చేయడానికి పనికిరాదు. అలాగే ఈ సంవత్సరం వైశాఖ శుక్ల సప్తమి 4/5/2025 ఆదివారం మొదలు వైశాఖ శుక్ల త్రయోదశి తేదీ 10/5/2025 శనివారం వరకు ఢొల్లు కర్తరి. వైశాఖ శుక్ల చతుర్దశి తేదీ 11/5/2025 ఆదివారం వరకు వాస్తు కర్తరి. వాస్తు కర్తరి అందు మట్టి పని, శిలా పని అంటే రాయి పని, కర్ర పనులు నిషేధము. నూతన గృహములు నిర్మించరాదు. భూమి పూజ వృక్షములు నరుకుడా, బండలు కొట్టుడా పనికిరాదు. నూతన గృహ ప్రవేశం మాత్రం చేసుకోవచ్చును. గత సంవత్సరం క్రోధీనామ సంవత్సరంలో ప్రజలందరికీ కూడా చాలా కష్టాలు, బాధలు, సమస్యలు అనేటివి చాలా ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మాత్రం విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో ప్రజలందరికీ కూడా సుఖము, సంతోషము, సౌభాగ్యం అనేది చాలా కలుగుతుంది.
అలాగే ఈ సంవత్సరం అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి. 12 రాసుల యొక్క ఆదాయము, వ్యయము, రాజపూజ్యము, అవమానము, గాతవానము రాసులనేటివి మొత్తం కూడా 12 రాసులు. మేషరాశి, వృషభ రాశి, మిథున రాశి, కర్కాటక రాశి, సింహరాశి, కన్యా రాశి, తులారాశి, వృశ్చిక రాశి, ధనస్సు రాశి, మకర రాశి, కుంభరాశి, మీనరాశి. మొదటగా మేషరాశి. మేషరాశి వాళ్లకు 2 ఆదాయం, 14 వ్యయం, 5 రాజపూజ్యం, 7 అవమానం, ఆదివారం, గాతవారం. తదుపరి వృషభ రాశి. వృషభ రాశి వాళ్లకు 11 ఆదాయం, 5 వ్యయం, 1 రాజపూజ్యం, 3 అవమానం, శనివారం, గాతవారం. తదుపరి మిథున రాశి. 14 ఆదాయం, 2 వ్యయం, 4 రాజపూజ్యం, 3 అవమానం, సోమవారం అనేది ఘాతవారం. కర్కాటక రాశి వాళ్లకు 8 ఆదాయం, 2 వ్యయం, 7 రాజపూజ్యం, 3 అవమానం, బుధవారం, ఘాతవారం. తదుపరి సింహరాశి. 11 ఆదాయం, 11 వ్యయం, 3 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం, శనివారం, ఘాతవారం. కన్యా రాశి వాళ్లకు 14 ఆదాయం, 2 వ్యయం, 6 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం, శనివారం, ఘాతవారం. సింహరాశి వాళ్లకు 11 ఆదాయం, 11 వ్యయం, 3 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం, శనివారం, ఘాతవారం. కన్యా రాశి వాళ్లకు 14 ఆదాయం, 2 వ్యయం, 6 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం, శనివారం, ఘాతవారం. తులారాశి వాళ్లకు 11 ఆదాయం, 5 వ్యయం, 2 రాజపూజ్యం, 2 అవమానం, గురువారం, ఘాతవారం. వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు 2 ఆదాయం, 14 వ్యయం, 5 రాజపూజ్యం, 2 అవమానం, శుక్రవారం, ఘాతవారం. ధనస్సు రాశి వాళ్లకు 5 ఆదాయం, 5 వ్యయం, 1 రాజపూజ్యం, 5 అవమానం, శుక్రవారం, ఘాతవారం. మకర రాశి వాళ్లకు 8 ఆదాయం, 14 వ్యయం, 4 రాజపూజ్యం, 5 అవమానం, మంగళవారం, ఘాతవారం. కుంభరాశి వాళ్లకు 8 ఆదాయం, 14 వ్యయం, 7 రాజపూజ్యం, 5 అవమానం, గురువారం, ఘాతవారం. తదుపరి మీనరాశి. 5 ఆదాయం, 5 వ్యయం, 3 రాజపూజ్యం, 1 అవమానం, శుక్రవారం, ఘాతవారం. గత సంవత్సరం క్రోధీనామ సంవత్సరంలో ఆదాయ వ్యయములనేటివి చాలా తక్కువగా ఉండేను. ప్రతి ఒక్క వ్యాపారములు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండే. గత సంవత్సరము రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనేది చాలా కుంగిపోయి ఆర్థిక లావాదేవీలు లేకుండా వ్యాపార పరంగా చాలా నష్టాలు అనేటివి జరిగినవి. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనేది 2 నెలల తరువాత చాలా పుంజుకొని ఆర్థికంగా చాలా డెవలప్ అనేది అవుతుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరము బంగారం ధర కూడా చాలా పెరిగే అవకాశం ఉంది. 1,00,000 రూపాయల పైన తులం బంగారం అయ్యే అవకాశం ఉంది. బంగారం పైన, రియల్ ఎస్టేట్ పైన ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెడతారో వాళ్లకు ఆర్థికంగా చాలా లాభాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. బంగారం మీద, భూముల పైన ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 1,00,000 రూపాయల పైన తులం బంగారం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో నవనాయకులు అంటే రాజు, మంత్రి, సేనాధిపతి, సస్యాధిపతి ఎలా ఉన్నారంటే, ముఖ్యంగా ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో రాజు అనేవాడు రవి అంటే సూర్యుడు అన్నట్టు, మంత్రి అనేవాడు చంద్రుడు, సేనాధిపతి రవి, సస్యాధిపతి గురువు, అర్ఘ్యాధిపతి రవి, ధాన్యాధిపతి కుజుడు, మేఘాధిపతి రవి, రసాధిపతి శని, నీరసాధిపతి బుధుడు, పశునాయకుడు యముడు. ఈ రకంగా చూసుకుంటే మనకు ఈ సంవత్సరం పశువులకు కొద్దిగా ఇబ్బందికర పరిస్థితి అనేది చాలా ఉంటుంది అన్నట్టు. పశునాయకుడు యముడు ఉన్నాడన్నట్టు. పశునాయకుడు బలరాముడు ఉంటే మాత్రం పశువులు సమృద్ధి చెంది పాలు, పెరుగు అటువంటి వస్తువులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సంవత్సరం చెప్పండి, పశునాయకుడు యముడు కాబట్టి
కొద్దిగా పశువులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి అనేది మాత్రం ఈ సంవత్సరం ఉంటుంది. ఎవరైనా పశువుల మీద వ్యాపారం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం అటు. అలాగే వర్షాడక ప్రమాణం ఈ సంవత్సరం నీలమేఘం నిరాలంభ అల్పనావృష్టి రణర్ఘత అశోసంచ జీవానాం నీలమేఘస్య మేఘం వలన అల్పవృష్టి గాలి వెలలు తగ్గును. అంటే ఈ సంవత్సరం కురిస్తే వర్షాలు చాలా కురుస్తాయి, కురవకపోతే వర్షాలు కురువై, పడిన చోట మాత్రం అతివృష్టి, పడని చోట మాత్రం అనావృష్టి. విచిత్రంగా ఉంటే అతివృష్టి, లేకుంటే అనయోజన విస్తీర్ణం శతయోజన ఉన్నత అడగ స్థైవం వర్షతి చితాత్రత. అంటే 6 యోజనములు గల విస్తీర్ణము 100 యోజనములు ఉన్నతమైనదిగా అడగము కొలత అడ్డ దైదీప్యమానది ఈ మేఘము. 10 భాగములు ఈ సంవత్సరం వర్షాలనేటి భాగాలకు 10 భాగాలు వర్షం సముద్రము పైన, 7 భాగాలు మాత్రం పర్వతములు కొండలు గుట్టల పైన, కేవలము 2 భాగాలు మాత్రమే భూమి మీద వర్షం అనేది కురుస్తుంది. 10 భాగాలు సముద్రం లోపల, 7 భాగాలు కొండలు గుట్టల పైన, 2 భాగములు మాత్రం భూమి పైన ఈ సంవత్సరం వర్షాలనేటివి కురుస్తుంది. అందుకే అతివృష్టి లేదా అనావృష్టి. పడని చోటనేమో నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడతారు, పడ్డ చోట మాత్రం ఇండ్లు బిల్డింగ్లు మొత్తం మునిగిపోయేటట్టు ఇబ్బంది పడతారు అన్నట్టు, అది పరిస్థితి. అలాగే ఈ సంవత్సరము పుష్కరం మొత్తము రాసులు 12 రాసులు, మేషం వృషభం మిథునం కర్కాటకం సింహం కన్యా తులా వృశ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం. ఈ బృహస్పతి ఏ రాశి లోపల ప్రవహిస్తే అప్పుడు పుష్కరములు అనేటివి మనకు వస్తాయన్నట్టు. ఈ సంవత్సరం 14/5/2005 మొదలు 26/5/2025 9:18 సరస్వతి నదికి పుష్కరములు అనేటివి వస్తున్నాయి అన్నట్టు. ఈ సరస్వతి నది అనేది అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది. అంతర్వాహిని అంటే కనబడకుండా నది భూమిలోంచి ప్రవేశిస్తుంది. దేవుని శాపం వలన అంతర్వాహినిగా ఈ సరస్వతి నది ప్రవహిస్తుంది. ఈ సరస్వతి నది సమయం లోపల 12 రోజులు ఎటువంటి శుభ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడానికి పనికిరాదు. 33 కోట్ల దేవతలు ఈ 12 రోజులు ఆ పుష్కర నది లోపలనే నివసిస్తారు కాబట్టి శుభ కార్యక్రమాలు చేయడానికి పనికిరాదు. అలాగే పుష్కర సమయం లోపల చనిపోయినటువంటి పెద్దలు పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం కానీ అలాగే దాన ధర్మములు కానీ చేసిన ఎడల అధికమైన పుణ్యం అనేది లభించి పితృదేవతల యొక్క ఆశీస్సులు కలుగుతాయి. అందుకొరకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సరస్వతి నది లోపల పుష్కర స్నానం ఆచరించాలి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల కాళేశ్వరం వద్ద స్నానం ఆచరించిన ఎడల ఈ పుణ్యం అనేది మనకు సరస్వతి నది స్నానం అనేది మనకు లభిస్తుంది. అలాగే గత సంవత్సరం క్రోధీనామ సంవత్సరంలో ఎటువంటి గ్రహణాలు అనేటివి లేకుండే. ఈ సంవత్సరం మాత్రం 2 చంద్రగ్రహణాలు మనకు కలుగుతున్నాయి. మొదటగా భాద్రపద శుక్ల పౌర్ణమి ఆదివారం తేదీ 7/9/2025 శతభిష నక్షత్రం మేష లగ్నం కుంభరాశి రాహుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం. శతభిష నక్షత్రం వాళ్ళు పూర్వభద్ర నక్షత్ర జాతకులు మరియు కుంభరాశి వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం గ్రహణాన్ని చూడకూడదు. గ్రహణ సమయం లోపల స్నానం ఆచరించి జపము తపము దాన ధర్మము పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా శతభిష నక్షత్రం పూర్వభద్ర నక్షత్రం కుంభరాశి వారు ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని చూడకూడదు. అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని చూడకూడదు. రెండవ గ్రహణం పాల్గొన శుక్ల పౌర్ణమి మంగళవారం తేదీ 3/3/2026 పుబ్బా నక్షత్రం కర్కాటక లగ్నం సింహరాశి కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం. పుబ్బా నక్షత్ర జాతకులు మరియు సింహరాశి వాళ్ళు ఈ రెండవ చంద్రగ్రహణాన్ని కూడా చూడకూడదు. గ్రహణ సమయం లోపల జపము తపము దాన ధర్మము
పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవాలి. ఎందుకొరకంటే గ్రహణం అనేది చాలా అనర్థాలు జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి భక్తి మార్గం లోపల ఆ సమయం లోపల గడపడం అనేది చాలా శ్రేష్టం. కందాయ ఫలములు ఆదిశూన్యే మహావ్యాధి, మధ్యశూన్యే మనోవ్యధ, అంత్యశూన్యే ఫలం స్వల్పం, త్రిశూన్యే నిష్ఫలం భవేత్, విషమే త్వర్త లాభ స్యాత్, అమేతు సమతా భవేత్, శూన్యే శూన్యమవాప్నోతి కందాయ ఫలమీరితం. మనకు కందాయ ఫలం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎవరి యొక్క ఆదాయము మరియు వ్యయము, మీ యొక్క రాశులలో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఆదాయము వ్యయము, ఆదాయ వ్యయ సంఖ్యలను కూడుకొని వచ్చిన మొత్తంలో నుండి 1 తగ్గించి 8 భాగించగా శేషము 1 వస్తే లాభము, 2 వస్తే సౌఖ్యము, 3 వస్తే క్లేశము, 4 వస్తే రోగం అనేది వృద్ధి చెందుతుంది, 5 వస్తే లోకోపవాదం, 6 మిగిలిన సన్మానం, 7 మిగిలిన విజయం, శూన్యం వస్తే హాని అనేది కలుగుతుంది. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం మాత్రం కందాయ ఫలములనేటివి చాలా బాగున్నాయి. తిథైశ్చ త్రియమాప్నోతి వారాయుష్య వర్ధనం, నక్షత్ర వర్ధతే పాపం, యోగోద్రోగ నివారణం. తిథి, నక్షత్రము, వారము, యోగము, కరణము, నక్షత్రము అవన్నీ మనము తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వలన ఆయువు పుణ్యం అనేది లభించి పాపము తొలగిపోయి అంతా కూడా శుభం అనేది కలుగుతుంది. మనిషి పుట్టినప్పుడు నక్షత్రం ఏంది అనేది చూస్తాం, వివాహం అప్పుడు నక్షత్రం చూస్తాం, పెళ్ళిళ్ళప్పుడు నక్షత్రం చూస్తాం, చనిపోయిన సమయంలో కూడా మనం ఏ నక్షత్రంలో చనిపోయామనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనిషి పుట్టిన నుండి చనిపోయేంత మట్టు కూడా తిథి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణం అనేది మన మానవ జీవితం లోపల అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం అన్నట్టు. అలాగే ఈ సంవత్సరం 12 రాశుల యొక్క గ్రహచారాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, మొదటగా మేషరాశి అశ్విని నక్షత్రం, భరణి నక్షత్రం, కృత్తికా నక్షత్రం, లక్కీ నెంబర్ అనేది 9, గాతవారం అనేది ఆదివారం, అదృష్ట రత్నం అనేది పగడం. ఈ సంవత్సరం మేషరాశి వాళ్లకు 2వ స్థానంలో ఉండడం వలన సంతోషము, ధనలాభము, కీర్తి, ధర్మ కార్యాలు చేస్తారు. తరువాత 4వ స్థానంలో మధ్యలో ఆగస్టు నుండి నవంబర్ వరకు బాగలేదు, మళ్ళీ డిసెంబర్ నుండి శని 11వ స్థానంలో రావడం వలన మళ్ళీ శుభం అనేది కలుగుతుంది. ఈ మేషరాశి వాళ్లకు మరీ మంచి అని కాకుండా మరీ చెడు అని కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం మాత్రం చాలా బాగుంది. సూర్యుడిని ఆరాధిస్తే మేషరాశి వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి కష్టాలు బాధలు లేకుండా అంతా కూడా శుభం కలుగుతుంది. తదుపరి వృషభ రాశి. వృషభ రాశి లోపల కృత్తికా నక్షత్రం 3 పాదాలు, రోహిణి నక్షత్రం 4 పాదాలు, మృగశిర నక్షత్రం 2 పాదాలు కలిస్తే వృషభ రాశి అవుతుంది. లక్కీ నెంబర్ అనేది 6, గాతవారం అనేది శనివారం. వృషభ రాశి వాళ్లకు, వృషభ రాశి వాళ్లకు ఈ సంవత్సరం గురువు బాగలేడు, అలాగే కర్కాటక 3వ స్థానంలో శని కూడా బాగలేడు. కాబట్టి కొద్దిగా ధన నష్టము, గౌరవహాని, భయము, చిక్కులు, సమస్య నుండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వృషభ రాశి వాళ్లకు శనేశ్వరుణ్ణి, ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించడం వలన శుభం కలుగుతుంది. చివరిలో జనవరి నుండి మార్చి వరకు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అప్పుడు 2వ స్థానంలో ఉండడం వలన శుభం అనేది కలుగుతుంది. తదుపరి మిథున రాశి. మృగశిర నక్షత్రంలోని 2 పాదాలు, ఆరుద్ర నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, పునర్వసు నక్షత్రంలోని 3 పాదాలు కలిస్తే మిథున రాశి అవుతుంది. మిథున రాశి వాళ్లకు లక్కీ నెంబర్ 5, గాతవారం అనేది సోమవారం. మిథున రాశి వాళ్లకు గురువు 12వ స్థానంలో బాగలేడు, తరువాత శని కూడా బాగలేదు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మిథున రాశి వాళ్ళు గురు జపం, శని జపం నిర్వహించుకొని శివుణ్ణి ఆరాధిస్తే అంతా కూడా శుభం కలుగుతుంది. తదుపరి కర్కాటక రాశి. పునర్వసు నక్షత్రంలోని 1 పాదం, పుష్యమి నక్షత్రంలోని 4 పాదములు, ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు కలిస్తే
కర్కాటక రాశి అవుతుంది. కర్కాటక రాశి యొక్క లక్కీ నెంబర్ 2. గాతవారం అనేది బుధవారం. కర్కాటక రాశి వాళ్లకు గురువు 11వ స్థానంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు కాబట్టి గౌరవము, జయము, సౌఖ్యము అనేది కలుగుతుంది. శని మాత్రం 1వ స్థానం 9వ స్థానంలో బాగా లేక కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధించడం వలన వీళ్లకు అంతా కూడా మంచి జరుగుతుంది. తదుపరి సింహరాశి. మఘ నక్షత్రంలోని 4 పాదములు, పుబ్బ నక్షత్రంలోని 4 పాదములు, ఉత్తర నక్షత్రంలోని 1 పాదం కలిస్తే సింహరాశి అవుతుంది. సింహరాశి వాళ్లకు శనివారం గాతవారం లక్కీ నెంబర్ అనేది 1. ఈ శత్రునాశనం, ధనలాభం కలుగుతుంది. సీతారామచంద్ర స్వామి యొక్క ఆరాధనతోని సింహరాశి వాళ్లకు అంతా కూడా శుభం కలుగుతుంది. రామనవమి రోజు శ్రీరాముని కళ్యాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాముని యొక్క కళ్యాణ అక్షతలు తలపైన ధరించడం వలన సింహరాశి వాళ్లకు అంతా కూడా శుభం కలుగుతుంది. తదుపరి కన్యా రాశి. ఉత్తర నక్షత్రంలోని 3 పాదములు, హస్త నక్షత్రంలోని 4 పాదములు, చిత్తా నక్షత్రంలోని 2 పాదాలు కలిస్తే కన్యా రాశి అవుతుంది. కన్యా రాశి యొక్క లక్కీ నెంబర్ 6. గాతవారం శనివారం. కన్యా రాశి వాళ్లకు గురువు 11వ స్థానంలో శుభంగా ఉన్నాడు. అలాగే సౌఖ్యం అనేది బాగుంది. శని కూడా చాలా బాగున్నాడు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కన్యా రాశి వాళ్ళు మన్ను ముడితే బంగారం, ఏ కార్యక్రమం చేసినా కన్యా రాశి వాళ్లకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కన్యా రాశి వాళ్ళు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని ఆరాధించడం వలన ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానాలు కలుగుతాయి. ఈ సంవత్సరం ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఆగిపోయినటువంటి కోరికలు, నూతన గృహం కానీ, వివాహం కానీ అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం నెరవేరుతాయి. తదుపరి తులారాశి. చిత్తా నక్షత్రంలోని 2 పాదాలు, స్వాతి నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, విశాఖ నక్షత్రంలోని 3 పాదాలు కలిస్తే తులారాశి అవుతుంది. తులారాశి లక్కీ నెంబర్ 5. గాతవారం గురువారం. తులారాశి వాళ్లకు ఈ సంవత్సరం గురువు బాగా లేడు, శని మాత్రం బాగుండు కాబట్టి ధనలాభం, గృహలాభం, భోజన సౌఖ్యం ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఈ తులారాశి వాళ్ళు దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించడం వలన అంతా శుభం కలుగుతుంది. తదుపరి వృశ్చిక రాశి. వృశ్చిక రాశి లోపల విశాఖ నక్షత్రం 1 పాదం, అనురాధ నక్షత్రం 4 పాదాలు, జ్యేష్ఠ నక్షత్రం 4 పాదాలు కలిస్తే వృశ్చిక రాశి అవుతుంది. లక్కీ నెంబర్ 9. శుక్రవారం అనేది వృశ్చిక రాశి యొక్క ఘాతవారం. వృశ్చిక రాశికి గురువు 9వ స్థానంలో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు. శని 3వ స్థానంలో బాగా లేడు. రాహు కేతువులు మాత్రం చాలా బాగుంది. ఈ సంవత్సరం వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు ఆగస్టు వరకు బాగుండి తర్వాత మాత్రం బాగలేదు. తదుపరి ధనస్సు రాశి. మూలా నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 1 పాదం కలిస్తే ధనస్సు రాశి అవుతుంది. లక్కీ నెంబర్ 3. గాతవారం శుక్రవారం. ధనస్సు రాశికి ఈ సంవత్సరం గురువు బాగున్నాడు, శని బాగలేక కొన్ని సమస్యలు, ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి కాబట్టి సరస్వతి దేవిని ఆరాధించడం వలన ధనస్సు రాశి వాళ్లకు అంతా కూడా శుభం కలిగి స్త్రీ సౌఖ్యం, సంతోషం, బుద్ధిబలం, ప్రయత్న కార్యాలనేటివి కలుగుతాయి. తదుపరి మకర రాశి. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోని 3 పాదాలు, శ్రవణ నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, ధనిష్ఠ నక్షత్రం 2 పాదాలు కలిస్తే మకర రాశి అవుతుంది. రాశి రత్నం పగడం. లక్కీ నెంబర్ 8. గాతవారం మంగళవారం. మకర రాశి వాళ్లకు గురువు బాగున్నాడు, శని బాగలేడు. తర్వాత శుక్రుడు, సూర్యుడు కూడా బాగున్నాడు కాబట్టి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. విచారము, కలహము, మనోవిచారంతో బాధలు కలుగుతాయి. పార్వతీదేవిని ఆరాధించడం వలన మకర రాశి వాళ్లకు అంతా బాగా ఉంటుంది. తదుపరి కుంభరాశి. ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోని 2 పాదాలు, శతభిష నక్షత్రంలోని 4 పాదాలు, పూర్వభాద్ర నక్షత్రంలోని 3 పాదాలు కలిస్తే కుంభరాశి అవుతుంది. కుంభరాశికి గురువారం గాతవారం. లక్కీ నెంబర్ 8. కుంభరాశి వాళ్లకు
గత సంవత్సరం ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉండే, ఈ సంవత్సరం చాలా బాగుంది. మధ్యస్థంగా గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం బెటర్. చాలా దుఃఖ ప్రయత్నములు కార్యభంగములు అవుతాయి కాబట్టి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే కుంభరాశి వాళ్లకు అంతా బాగుంటుంది. తదుపరి మీనరాశి. పూర్వభద్ర నక్షత్రం 1 పాదం, ఉత్తరాభద్ర నక్షత్రం 4 పాదాలు, రేవతి నక్షత్రం 4 పాదాలు కలిస్తే మీనరాశి అవుతుంది. శుక్రవారం గాతవారం, లక్కీ నెంబర్ 3. మీనరాశి వాళ్లకు శని బాగలేడు, గురువు బాగున్నాడు కాబట్టి బంధు విరోధం, మనోవిచారం, అపకీర్తి తదితర కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. దుర్గాదేవిని ఆరాధించడం వలన మీనరాశి వాళ్లకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం 12 రాశులకు చాలా బాగుంది. ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందంటే మన భారతదేశం మొత్తంలో కూడా స్వల్ప వృష్టి అంటే వర్షం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. అలాగే రైతులకు కొంత నిరాశ, వర్షం తక్కువ ఉండడం వలన రైతులకు కొద్దిగా నిరాశ ఉంటుంది. కొన్ని చోట్లనేమో వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది, కొన్ని చోట్లనేమో తక్కువ పడుతుంది. విద్యారంగంలో పెను మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే భారతదేశంలో శాంతియుతం అనేది ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మాత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయి లోపల గుర్తింపు ఉంటుంది. తెలంగాణ ఆదాయంతో పాటు సమాన వ్యయం ఉంటుంది. పెట్రోలు, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఈ సంవత్సరం ఉంది. బంగారము, ఇత్తడి, వెండి చాలా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే విద్యారంగము, వైద్య రంగం వాళ్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయి లోపల మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంభవిస్తాయి. భారత త్రివిధ దళ రక్షణ వ్యవస్థ మరింత పటిష్టమవుతుంది. అతివృష్టి వలన పంట నష్టం, అనావృష్టి వలన పంటలు పండకపోవడం, ఈ సమస్య వలన కూరగాయల ధరలు, పాలు, పెరుగు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే సముద్రంలో అల్లజడి. సినీ రంగం వారికి మాత్రం ఈ సంవత్సరం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. పెట్టిన వ్యాపారంలో డబ్బుల కంటే 10 ఆదాయం వస్తుంది. సినిమా హీరోలు, హీరోయిన్లు, నటులు అందరూ కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయి లోపల మంచి అవార్డులు తీసుకొని వచ్చి సినిమా రంగానికి ఒక పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకొని వస్తారు. అలాగే క్రీడా రంగం వాళ్ళు కూడా క్రికెట్ కానీ, చెస్ కానీ తదితర క్రీడల లోపల మన భారతదేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఎక్కువగా సంభవించి ప్రత్యేక విజయాలు ధరిస్తాయి. నిత్యావసర ధరలు మాత్రం పెరుగుతాయి. పువ్వులు, పండ్లు, నూనె ధరలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రజలందరూ కూడా కొద్దిగా పొదుపు అనేది అలవాటు చేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఎందుకొరకంటే ఆదాయం తక్కువ ఉంది, వ్యయం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పొదుపు అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సంవత్సరం ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరము మగవాళ్ళ కంటే స్త్రీలు, మహిళలకు చాలా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రాజకీయ రంగం కానీ, విద్యారంగం కానీ, వైద్య రంగంలో మహిళలకు మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చి ఈ సంవత్సరం పేరు ప్రఖ్యాతలు ఎక్కువగా వచ్చి గొప్పగా జీవిస్తారు. ఈ సంవత్సరం మహిళలకు విద్యాశాఖలో కూడా ఉన్నత స్థానం అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా బాగుంటుంది. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.